आज पंजाब भवन चंडीगढ़ में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने पंजाब यूटी मुलाजिमों और पेंशनर फ्रंट की मांगों को लेकर मीटिंग के दौरान लिए अहम फैसले। कहा, जनता के हितों में करेंगे हर काम। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की मांगे डीए की 3 किस्तों को रिलीज करना, छठा पे कमीशन लागू करना, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट करना और डीए का कई महीनों का एरियर जारी करना, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। इस मौके पर मीटिंग में कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा भी मौजूद रहे। जिन्नियां भी मुलाजम जथेबंदियां मोटे तौर पे उन्हां दी एक कैबिनेट सब कमेटी नाल अज एक उन्हां दी अज मीटिंग हुई और मीटिंग भी बड़ी पॉजिटिव, बड़े खुशगवार माहौल च हुई और उन्हां दे कुछ मसले हैगे जिहड़े कि बड़े लंबे समय तो लमकते आ रहे ने। कुछ फाइनैंशियल है, कुछ नॉन फाइनैंशियल है। वो सारे जिहड़े है उन्हां ते एक किस्म का डिस्कशन तो हो गई है, पर इन्होंने कहा कि कुछ मसले जे होर बकाया है और कुछ पेंशनर्स दे और कुछ जथेबंदियां जिहड़ियां अज नहीं पहुँच सकती। सो अज फैसला ये होया है कि अगले हफ्ते एक मरतबा फिर मुलाकात होएगी उन्हां नाल और फिर जिदन उस मुलाकात तो बाद सरकार कुछ नतीजे ते या कुछ फैसले ते पहुँचूगी। और मैं उन्होंने एक गल ये भी याद कराई कि इंसानी तवारीख दे विच जिस किस्म के हालात कोरोना की वजह ना बने हैं, मैनू नहीं लगता कि यदी कोई इंसानी तवारीख दे विच कोई मिसाल भी मिलती है। कारोबार तबाह हो गए, लोगों दियां नौकरियां, लोगों के आमदन के जरिए सारे खत्म हो गए, सरकार के जोड़े रेवेन्यूज़ है वो मुतासर हो चुके हैं। सो जो भी कोई उन्होंने मुलाजमान दियां मंगां है और मैं उन्होंने कहा कि तुसी एक गल दा तुसी तसव्वुर करो कि कितना सख्त टाइम पंजाब ते होना है जदों SYL की तलवार लमक रही है पंजाब ते, जेड़े ऑर्डीनेंस आए हैं मार्केटिंग दे, जेड़े कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डीनेंस का मतलब है कि कुछ महीनों बाद इन्होंने बिल च तब्दील हो जाना है। जदों कोविड ना सरकार के फाइनैंसिस जेड़े है वो मुतासर हो गए है। इस तो इलावा परसों चौथ जी GST काउंसिल की मीटिंग हुई सी, शायद तुसी उहदे च पढ़िया भी होवे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाथ खड़े करते हैं कि असी कॉम्पनसेशन जी है वो सूबियां नूं नहीं देनी। सो ये अपने पंजाबी कौम वास्ते खास करके, क्योंकि साडा पंजाब का जिहड़ा वजूद है वो MSP नाल जुड़िया है, वो पंजाब के पानियां नाल जुड़िया है, पंजाब खेती नाल जुड़िया है। सो इस एतबार नाल मैं एक बारी फिर अपने जिन्ने भी मुलाजम पंजाब दे विच जिहड़े सर्विस करते मैं उन्होंने यही बेनती कर सकदा कि गौरमेंट एक माँ बाप की हैसियत रखे और जिवें माँ बाप नूं अपनी औलाद की चिंता हुंदी है, गौरमेंट नूं समाज के हर वर्ग की चिंता होंदी है। मैं किन्ना भी तकड़ा है, मैं किन्ना भी तंदुरुस्त है, जे मेरी अख दुखती है तो मैं बीमार है, जे मेरा गोडा दुखता है तो मैं बीमार है। पंजाब का कोई भी तबका, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे मुलाजिम है, चाहे कारोबारी बंदा है, चाहे वो यूथ है, जे एक भी बंदा नाराज़ है तो इसका मतलब पंजाब तंदुरुस्त नहीं होएगा। और मैं जांदा जांदा ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल शायद, क्योंकि तुसी सारे जिहड़े अखबारां दे ते न्यूज़ चैनल्स दे नुमाइंदे क्योंकि थोड़ी तो उम्र बड़ी थोड़ी है, मैं तुहानूं ये गल याद कराउंदा जावां कि 1962 दे विच एक चाइनीज़ एमरजेंसी लगी सी और यही पंजाब सीगा जिहदे 30% मुलाजम यकमुश्त जिदन चाइना ने हिंदुस्तान पर हमला किया, पंजाब के 30% मुलाजम अपनिया नौकरियां तो इस्तीफा दे के ते फौज दे विच भर्ती हो गए। खाओ टीचर सीगे, खाओ डॉक्टर सीगे, क्लर्क सी, सुपरिटेंडेंट सी, PCS अफसर सीगे और गौरमेंट इन्नी मजबूर हो गई सी कि जिहड़ी रिटायरमेंट एज उस वेले पंजाब 55 साल की हुंदी सीगी। गौरमेंट ने फिर उन्होंने 55 कैरो साहब CM होंगे सी, 55 ਤੋਂ 58 साल की इस करके हुई सी
ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਮੰਗਾ ਮੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਨਾਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਟ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਹਿਜਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ। ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਹੋਈ, ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ NPS ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਰ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ 22/3 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 31/12 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 31/12 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ FPL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮੰਗਾਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹੁਣ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 6 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ GST ਆਈ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਟਾਲਮ ਟੋਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ GST ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, MLA ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗੇ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੱਦ ਚੱਲਾਂਗੇ।